Now we will have to discuss about private goods. Okay, private goods means what? Private goods always satisfy individual wants and have a characteristics of rival product. Okay, and exclusiveness means private goods are rival in the nature. Okay, they are not like public goods. Means public goods are remaining non-rival product, where private goods are remaining rival product. Means rivalry and exclusiveness are both salient characteristic features of private goods. Okay, these relate to food, clothes, shelter, transportation and communication. ओके, म्हणजे आता तुम्हाला एक एक्झाम्पल सुद्धा कळलेली आहेत. नाऊ यू अंडरस्टँड एक्झाम्पल्स ऑफ प्रायव्हेट गुड्स. ओके, देन private goods are rival in consumption. Okay, and secondly, these goods are going to satisfy the satisfaction of individual persons and can produce through the free market pricing mechanism. Okay, means such type of private goods appearing to us in free market pricing. Okay, if there is a market failure, then government needs to make intervention into it for the corrections. Okay, if market failure occur in society, then government can make their intervention like externalities, public goods, uncertainty, distribution, growth and development. Okay, so one by one I will let you inform about externalities, public goods, uncertainty, distribution, growth and development. Externalities exist both in consumption and production. Okay, consumption आणि production मध्ये externalities असलेली आपल्याला दिसून येऊ शकते. Externalities in consumption exist when the level of consumption of some commodity by consumer has a direct effect on the welfare of another consumer. लक्षात आहे का? एक्सटर्नॅलिटी इन कन्झम्पशन म्हणजेच काय, तर ज्यावेळी एखाद्या कन्झ्युमरच्या कन्झम्पशनचा दुसऱ्या कन्झ्युमरच्या कन्झम्पशनवरती किंवा वेलफेअरवरती डिरेक्टली इफेक्ट होतो, त्यावेळी त्याला एक्सटर्नॅलिटीज इन कन्झम्पशन असं म्हटलं जातं. ओके, then public goods. Second one is a public goods. Individual cannot be excluded from consuming a public goods even if they do not pay for it. म्हणजे जसं आपण म्हटलं प्रायव्हेट गुड्स जे आहेत त्याच्यासाठी आपल्याला त्या ठिकाणी पर्चेसिंग पॉवर असणं गरजेचंच आहे. सपोज इफ यू डू नॉट हॅव इनफ पर्चेसिंग पॉवर टू परचेस प्रायव्हेट गुड्स, you can't get the benefit of those goods. But no one can excluded from the consumption of public goods if they do not have enough purchasing power. जरी आपल्याकडे पर्चेसिंग पॉवर नसली तरी आपल्याला पब्लिक गुड्समधून एक्सक्लूड म्हणजे वगळण्यात येऊ शकत नाही. ओके, थर्ड वन इज अनसर्टन्टी. Government intervention is needed for introducing anti-cyclical measures and creating economic stabilization. म्हणजे आर्थिक स्थैर्य निर्माण होण्यासाठी, स्थिरता निर्माण होण्यासाठी गव्हर्नमेंटचं इंटरव्हेन्शन मार्केट फेल्युअरमध्ये असणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. In developing economy, appropriate governmental interference through the fiscal policy may serve as an engine of growth. ग्रोथ इंजिन आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. म्हणजे गव्हर्नमेंट्स रोल इन मार्केट फेल्युअर ओके डिझर्व फॉर द इंजिन ऑफ ग्रोथ. इंजिन ऑफ ग्रोथ म्हणजे सरकारचं इंटरव्हेन्शन जे आहे
ते फिस्कल पॉलिसीच्या थ्रू अतिशय महत्त्वाचं आहे. म्हणजेच जर समजा इकॉनॉमिक स्टॅबिलिटी निर्माण करायची असेल किंवा इन्व्हेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी, इन्कम अपॉर्च्युनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी जर सरकारला क्रिएट करायच्या असतील, म्हणजे फॉर द क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्कम, investment opportunities and economy, government can get the help of fiscal measures as well as fiscal policy, because such type of role of government in market failure deserve for the engine of growth. Okay, and it helps to stimulate the private sector investment too. म्हणजे पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट आणि प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही महत्त्वाचे आहेत आणि त्याच्यामध्ये स्टॅबिलिटी निर्माण होणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. आणि गव्हर्मेंट त्या ठिकाणी फिस्कल पॉलिसीच्या आधारे काय करू शकतो, स्टेडी ग्रोथ त्या ठिकाणी निर्माण करू शकतो अर्थव्यवस्थेमध्ये. ठीक आहे. देन नेक्स्ट वन इज अ डिस्ट्रीब्युशन. द फ्री मार्केट सिस्टम लीड्स टू द lopsided distribution. Then there will be inequalities in income. There is a inequality in income. म्हणजे काय, इन्कममध्ये सगळ्यांच्या इक्वॅलिटी नाही आहे. मेन ड्रॉबॅक ऑफ फ्री मार्केट इकॉनॉमी इज दॅट इट इज अनफेअर इन डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इन्कम अँड वेल्थ. म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचा ड्रॉबॅक कोणता आहे फ्री मार्केट इकॉनॉमीचा, तर फ्री मार्केट इकॉनॉमीमध्ये आपल्याला काय दिसून येतं, तर इनइक्वॅलिटी असलेले दिसून येते. कशामध्ये, तर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इन्कम अँड वेल्थ. इन्कम आणि वेल्थच्या डिस्ट्रीब्युशनमध्ये इनइक्वॅलिटी असलेली दिसून येते. इट इज नेसेसरी फॉर द गव्हर्मेंट टू करेक्ट इन्कम डिस्ट्रीब्युशन थ्रू द ॲप्रोप्रिएट फिस्कल मेजर्स. म्हणजे फिस्कल पॉलिसीच्या आधारे गव्हर्मेंट काय करतात, तर इन्कम आणि वेल्थ डिस्ट्रीब्युशन त्या ठिकाणी इक्वल करण्याचं काम करतं. ठीक आहे. In short, taxation, the public expenditure must become an integral part of the fiscal policy. म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचा भाग कोणता आहे, तर शॉर्ट टॅक्सेशन अँड पब्लिक एक्सपेंडिचर आर इंटिग्रल पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी and those things are helpful to achieve the prosperity and equality of income distribution. या दोन्ही गोष्टी कशासाठी महत्त्वाच्या आहे अर्थव्यवस्थेमध्ये, एक प्रॉस्पेरिटी फेज अचीव करण्यासाठी आणि इन्कम डिस्ट्रीब्युशन इक्वली करण्यासाठी आपल्याला फिस्कल पॉलिसी, त्याच पद्धतीने शॉर्ट टॅक्सेशन आणि पब्लिक एक्सपेंडिचर हे काय आहेत, महत्त्वाचे पार्ट आपल्याला फिस्कल पॉलिसीचे असलेले दिसून येत आहेत. ठीक आहे. Then the public spending must be allocated to improve real income of the poor. म्हणजे पब्लिक स्पेंडिंग किंवा पब्लिक एक्सपेंडिचर का महत्त्वाचं आहे, बिकॉज इट इम्प्रूव्स ॲज वेल ॲज इट इन्क्रीजेस रिअल इन्कम ऑफ पुअर पीपल. ओके. And that's why there are some provisions in free education, then free medical care. म्हणजे फ्री एज्युकेशन आहे आपल्याकडे. त्याच्यानंतर प्रोव्हिजन फॉर फ्री मेडिकल केअर, मेडिकल इन्शुरन्ससुद्धा आपल्याकडे फ्री आहेत. त्यानंतर काही प्रोव्हिजन्स त्या ठिकाणी केलेले आहेत फ्री मेडिकल केअरसाठी. सबसिडाइज फूड ग्रेन्स ॲट लो प्राईस टू द पुअर. म्हणजे काही पुअर फार्मर्स जे आहेत त्यांच्यासाठी त्या ठिकाणी सबसिडाईज केलेलं आहे फूड ग्रेन्ससाठी. सबसिडाईज हाऊसिंग आहे, सबसिडाईज क्लॉथिंग आहे. मग या सगळ्या प्रोव्हिजन्स त्या ठिकाणी करण्यात आलेल्या आहेत. ठीक आहे. नेक्स्ट वन इज अ ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. ओके. टू ब्रेक विसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, देअरफॉर पब्लिक सेक्टर इन्व्हेस्टमेंट अँड प्लॅनिंग आर नीडेड. म्हणजे जर आपल्याला विसियस म्हणजे काय, तर दुष्टचक्र जर गरिबीचं आपल्याला नष्ट करायचं असेल तर आपल्याला पब्लिक सेक्टर इन्व्हेस्टमेंट आणि प्लॅनिंग हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. ओके. गव्हर्मेंट मॅक्रो इकॉनॉमिक गोल इज टू अचीव अँड मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल थ्रू द ऑप्टिमम युटिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस अँड टू ॲक्सिलरेट द टेम्पो ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ.
म्हणजे इकॉनॉमिक ग्रोथ केव्हा सक्सेसफुल होऊ शकते. ओके, हाऊ लॉंग वी विल परसीव इकॉनॉमिक ग्रोथ ॲज वेल ॲज इकॉनॉमिक स्टॅबिलिटी. इट रिक्वायर्स full employment level. Okay, then optimum utilization of available resources, and suppose if we are going to follow all these things, then we can accelerate the economic growth and stability. ठीक आहे, तर हा भाग अतिशय त्यासाठी महत्त्वाचा आहे. Then government can promote economic growth in a number of ways. म्हणजे वेगवेगळे मार्ग आहेत ज्या मार्गाच्या आधारे सरकार काय करू शकतं, इकॉनॉमिक ग्रोथ करू शकतं. दोज वेज आर गिवन टू यू इन युअर प्रिस्क्राइब बुक ऑफ बिझनेस इकॉनॉमिक्स पेपर नंबर 4. जस्ट I will touch to the number of ways. First one, by providing economic and social overhead facilities. Means government can provide economic and social facilities to make the upliftment of people in the society. Okay, then by bringing about institutional and organizational and structural changes. Means institutional, organizational and structural changes needful for the economic growth as well as economic development. The increasing supply of the factors of production. उत्पादनाच्या घटकांचा पुरवठा जास्तीत जास्त करून सरकार इकॉनॉमिक ग्रोथ त्या ठिकाणी अचीव करू शकतं. देन कंट्रोलिंग ओव्हर द इकॉनॉमिक फ्लक्च्युएशन. आय थिंक यू हॅव सीन अ फिगर ऑफ ट्रेड सायकल in third semester of business economics. Okay, means there is a constant fluctuation in trade cycle, and government can reduce constant fluctuation in trade cycle by controlling over it. Okay, by controlling economic fluctuation. Then controlling the supply of money. Okay, money supply म्हणजे काय ते बघितलं आपण. Then the factor determines money supply, circulation, flow of money, the circular flow of money. Okay, then government can promoting to the saving and investment to the fiscal policy. The fiscal policy is a tool for government to control saving and investment of public as well as people. Then government can increase effective demand for the manufactured goods and services. So these are ways to increase economic growth by the government. Okay, then there could be a question for everyone, how government can make the intervention, okay, themselves. First one is the legislative measures, then promotion of competition, control of price and output, fiscal measures, nationalization and expansion of public sector, and planning. Means these are the tools for the government to make the intervention. Okay, म्हणजे गव्हर्मेंटसाठी या ठिकाणी काही टूल्स आहेत. ओके, इकॉनॉमिक ग्रोथसाठी ती टूल्स मी या ठिकाणी तुम्हाला आता सांगितलेली आहे. म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ लेजिस्लेटिव्ह मेजर्स, प्रमोशन ऑफ competition, control of price and output, fiscal measures, nationalization and expansion of public sector, and planning. Okay, government can keep control over the all other activities in an economy. Okay, it means government has got certain types of laws to prevent the emergence and growth of monopolies. म्हणजे मोनोपॉलीवरती सरकार नियंत्रण ठेवू शकतं. गव्हर्मेंट कॅन एलिमिनेट मार्केट इम्परफेक्शन अँड मार्केट फेल्युअर. म्हणजे कॉम्पिटिशनला प्रमोट करून गव्हर्मेंट त्या ठिकाणी मार्केट फेल्युअरसारखे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते एलिमिनेट करू शकतं. देन प्रिव्हेंट द एक्सप्लॉयटेशन बाय द मोनोपॉलिस्ट युनिट. ओके,
म्हणजे या ठिकाणी safeguarding the interest of consumers and prevent the exploitation by monopolists. म्हणजे कन्झ्युमरचं जे एक्सप्लॉयटेशन आहे मोनोपॉलिस्टकडून ते थांबवण्याचं सुद्धा गव्हर्मेंट काम करतं. फिजिकल मेजर्समध्ये आपण काय सांगू शकतो, गव्हर्मेंट कॅन कंट्रोल सच टाईप ऑफ अब्यूज ऑफ मोनोपॉली पॉवर थ्रू द फिजिकल मेजर्स. मोनोपॉली पॉवर त्या ठिकाणी गव्हर्मेंट काय करू शकतं, तर त्या ठिकाणी मेजर करू शकतं बाय यूजिंग हेवी टॅक्सेशन ऑन द मोनोपॉली प्रॉफिट. म्हणजे मोनोपॉलिस्ट जे आहेत त्यांच्या प्रॉफिटवरती त्या ठिकाणी लिमिटेशन्स क्रिएट करण्याचं काम गव्हर्मेंटकडून केलं जातं. आणि नॅशनलायझेशन म्हणजेच काय, टू एलिमिनेट वेस्टफुल कॉम्पिटिशन अमंग द प्रायव्हेट मोनोपॉलिस्ट, नॅशनलायझेशन इज रिकमेंडेड. म्हणजे प्रायव्हेट मोनोपॉलीज असतील, नॅशनलाइज एंटिटीज असतील, यांच्यामध्ये असणारी जी स्ट्रेंज कॉम्पिटिशन आहे, ओके, किंवा वेस्टफुल कॉम्पिटिशन आहे, ती सुद्धा एलिमिनेट करण्याचं काम गव्हर्मेंटकडून केलं जातं. आणि लास्ट वन कोणतं आहे तर प्लॅनिंग. गव्हर्मेंट मे इंट्रोड्यूस इंडिकेटिव्ह प्लॅनिंग अँड प्रोव्हाइड incentives to the private firms to undertake desirable production activity in the market economy. म्हणजे गव्हर्मेंटकडून त्या ठिकाणी पब्लिक सेक्टरबरोबरच त्या ठिकाणी प्रायव्हेट सेक्टरला सुद्धा काय केलं जातं, तर इन्सेंटिव्स त्या ठिकाणी दिले जातात, जेणेकरून काय होईल, प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये सुद्धा एक डिझायरेबल प्रोडक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटी काय केली जाईल, तर त्या ठिकाणी इम्प्लिमेंट केली जाईल. ठीक आहे. Then provision of public goods means government action is necessary to provide public goods. सरकारची जी ॲक्शन आहे ती सगळ्यात महत्त्वाची आहे, जेणेकरून पब्लिक गुड्स त्या ठिकाणी काय केले जातील, प्रोव्हाइड केले जातील. मग पब्लिक गुड्स कोणते आहेत ते तुम्हाला माहिती आहेत. म्हणजे यू नो अबाउट ॲन एक्झाम्पल्स ऑफ पब्लिक गुड्स लाईक डिफेन्स, देन roads, street lights, then water means water supply, etc. Okay, means provision in public goods required by the government. Okay, then economic stabilization. The government has to intervene by adopting appropriate fiscal, monetary, industrial and trade policies to maintain economic stability. Okay, so now you listen some tools, okay, and these tools are very appropriate for making as well as for keeping economic stability in an economy. Okay, those tools are there like fiscal policy, monetary policy, industrial policy, trade policies. Via these policies government can stabilize the economy, okay, to some extent. तर या डिव्हायसेसच्या आधारे, या टूल्सच्या आधारे गव्हर्मेंट काय करू शकतं, इकॉनॉमिक स्टॅबिलिटी स्प्रेड करू शकतं. अँड लास्ट वन, टू सेव्ह कन्झ्युमर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन म्हणजे पिळवणूक. कन्झ्युमर्स मे बी एक्सप्लॉयटेड बाय द प्रोड्युसर्स ऑफ सर्टन पब्लिक युटिलिटीज ऑर मेरिट गुड्स. आपल्याकडे मेरिट गुड्स म्हणजे काय ते तुम्हाला मी आज पूर्वी सांगितलेलं आहे. सोशल गुड्स म्हणजे काय ते सांगितलेलं आहे, आणि प्रायव्हेट गुड्स म्हणजे काय ते सांगितलेलं आहे. बऱ्याचदा मेरिट गुड्स किंवा पब्लिक युटिलिटी सर्व्हिसेसमध्ये कन्झ्युमरचं एक्सप्लॉयटेशन सर्टन आहे. इट्स सर्टन दॅट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कन्झ्युमर्स in public utility services as well as in merit goods by the producer. So here government also create interference in it. Suppose if any producer exploiting all consumers in public utility services as well as merit goods, ज्यावेळी अशा पद्धतीने कन्झ्युमरचं एक्सप्लॉयटेशन होतं त्यावेळी त्याच्यामध्ये गव्हर्मेंटचा रोल अतिशय महत्त्वाचा आहे. ठीक आहे.